Good morning, everyone. Our today's topic is demand and supply theory of exchange rate. In our previous session, we had discussed purchasing power parity theory of exchange rate, that according to purchasing power theory, parity theory, how exchange rate is determined. But now we are going to understand that how exchange rate determines on the basis of forces of demand and supply. According to the modern theory, exchange rate is the price of foreign currency in terms of local currency, and therefore it is determined like any other price by the forces of demand and supply in the foreign currency market. You know that price of any commodity in the market determines on the basis of its demand and supply. When the demand and supply of a particular commodity becomes equal, at that time price of that commodity will be determined in the market. Same way, in case of exchange rate, when demand for foreign currency and supply of foreign currency becomes equal, at that time whatever will be the rate, that will be determined as the exchange rate. Demand of foreign currency arises because of imports of goods and services, investments in foreign countries, and other payments involved in international transactions. Yes. Now the question is that કે ડિમાન્ડ છે ફોરેન કરન્સીની એ ક્યારે ક્રિએટ થાય છે, ક્યારે ઊભી થાય છે? તો જ્યારે આપણે ફોરેન કન્ટ્રીમાંથી કોઈ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ છે એ ઇમ્પોર્ટ કરવા હોય, ત્યાંથી આપણે પરચેસ કરવા હોય, તો આપણે એ લોકોને એની કરન્સીમાં પે કરવું પડે. એટ દેટ ટાઈમ વી વિલ ડિમાન્ડ ફોરેન કરન્સી. દેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ફોરેન કન્ટ્રીઝ, આપણી કન્ટ્રીમાંથી ફોરેન કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થતું હોય અને કોઈ પણ બીજા એવા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સને રિલેટેડ પેમેન્ટ્સ હોય, તો આ બધા જ કેસમાં ફોરેન કરન્સીની ડિમાન્ડ છે એ ક્રિએટ થાય છે. તો સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી ક્યારે ક્રિએટ થાય? વેન એક્સપોર્ટ ઓફ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઇઝ ધેર. જ્યારે આપણે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં એક્સપોર્ટ કરીએ છીએ કોમોડિટીઝ, ત્યારે આપણે ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી ક્રિએટ થાય. બીજું, એક્સપોર્ટ તો છે જ ગુડ્સ અને સર્વિસીસનો, એની સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ફોરેન કન્ટ્રીઝ ઇન અવર કન્ટ્રી. એટલે કોઈ પણ ફોરેન કન્ટ્રી છે એ બીજી કન્ટ્રીમાં કે આપણી કન્ટ્રીમાં એક્ઝામ્પલ લઈ લો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે, એટ દેટ ટાઈમ સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી વિલ બી ધેર. કારણ કે એ લોકો જ્યારે આપણી કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા આવે તો એની કરન્સીમાંથી આપણી કરન્સીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે કન્ટ્રીમાં, તો ફોરેન કરન્સીનું સપ્લાય થશે. અને બીજા કોઈ પણ એવા રિસિપ્ટ્સ હોય કે જે આપણે ફોરેન કન્ટ્રી પાસેથી રિસીવ કરતા હોય, ઇન્કમ છે, તો એ બધી આપણે અહીંયા સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સીમાં કન્સિડર કરીએ. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ થિયરી, there is an inverse relationship between exchange rate and the amount of foreign currency demanded. Yes. Demand and supply theory of exchange rate શું કહે છે કે એક્સચેન્જ રેટ એન્ડ ફોરેન કરન્સી ડિમાન્ડેડ છે ને, એની વચ્ચે ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે. If you remember, there is inverse relationship between price and demand, and there is direct relationship between price and supply. Same way, there is an inverse relationship between price and foreign currency. There is an inverse relationship between exchange rate and foreign currency demanded, and there is direct relationship between the rate of exchange and supply of foreign currency. Now, lower the exchange rate, greater will be the quantity of foreign exchange demanded. જેટલું એક્સચેન્જ રેટ ડિક્રીઝ થશે એની સામે ફોરેન એક્સચેન્જ જે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને જેટલો એક્સચેન્જ રેટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે એની સામે ક્વોન્ટિટી ઓફ ફોરેન એક્સચેન્જ ડિમાન્ડેડ છે એ ડિક્રીઝ થશે. બિકોઝ વેન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ફોરેન કરન્સી ઇઝ લો, at that time there will be increase in the imports. ફોરેન કરન્સીની પ્રાઇસ લો હોય તો આપણે ઇમ્પોર્ટ્સ વધારે ને વધારે કરશું. ઇન શોર્ટ, we can say that demand curve for foreign currency is downward sloping. મેં તમને કીધું જ છે કે when there is an inverse relationship between the two variables, at that time demand curve will be downward sloping. તો અહીંયા
રેટ ઓફ એક્સચેન્જ અને ફોરેન કરન્સી ડિમાન્ડેડ બે વચ્ચે ઇન્વર્સ રિલેશનશિપ છે, તો ડેફિનેટલી એનો ડિમાન્ડ કહું છે એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હશે. બિકોઝ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ ઇન્ક્રીઝ થશે તો ફોરેન કરન્સી ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થશે, અને રેટ ઓફ એક્સચેન્જ ડિક્રીઝ થશે તો ફોરેન કરન્સી ડિમાન્ડ છે એ ડિમાન્ડેડ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. On the other hand, there is a direct relationship between exchange rate and the amount of foreign currency supplied. Yes, same way જેમ પ્રાઇસ અને સપ્લાય વચ્ચે ડિરેક્ટ રિલેશનશિપ છે, સેમ વે એક્સચેન્જ રેટ અને સપ્લાય વચ્ચે પણ ડિરેક્ટ રિલેશનશિપ જ છે. દેટ ઇઝ higher the exchange rate, higher will be the supply of foreign currency, and lower the exchange rate, lower will be the supply of foreign currency. Because when the price of foreign currency is low, at that time there will be less inclination for exports. કે જ્યારે ફોરેન કરન્સીની પ્રાઇસ છે એ સાવ લો હોય ત્યારે એક્સપોર્ટ છે એમાં લેસ ઇન્ક્લિનેશન થશે. સો વી કેન સે દેટ the supply curve for foreign currency is upward sloping, because there is direct relationship. You know that when there is positive relationship between the two variables, at that time the curve will be upward sloping. તો અહીંયા supply curve છે એ upward sloping હશે. So આપણે હજી theoretically સમજાને same thing we will understand now with the help of a table and diagram. You can see a table over here which shows this schedule shows the different exchange rate, along with that demand for foreign currency and supply of foreign currency. First of all, exchange rate, that is $1 is equals to 10 rupees, $1 is equals to 20 rupees, $1 is equals to 30 rupees, $1 is equals to 40, and finally $1 is equals to 50 rupees. આ એક બે કન્ટ્રી વચ્ચે જે એક્સચેન્જ રેટ ડિટરમાઇન થયેલો હોય છે એનું લિસ્ટ છે. દેન ડિમાન્ડ ફોર ફોરેન કરન્સી 500 to 100 જે ડિક્રીઝ થાય છે, અને સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી છે એ 100 to 500. You can see in this table that with the increase in the exchange rate, demand for foreign currency decreases and supply of foreign currency increases. જેમ જેમ એક્સચેન્જ રેટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ને એમ ફોરેન કરન્સીની ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થતી જાય છે, અને એની સાથે જ જે સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. You can see that when the rate of exchange is $1 is equals to 10 rupees, at that time demand for foreign currency is 500 rupees and supply is 100 rupees. But with the increase in the exchange rate, demand decreases from 500 to 400 and supply increases from 100 to 200. So you can see that when the exchange rate is $1 is equals to 30 rupees, at that time demand for foreign currency is 300 rupees and supply of foreign currency is 300 also, એટલે એ ડોલરમાં છે. So we can say that equilibrium rate of exchange છે એ કયો કન્સિડર થશે when $1 is equals to 30 rupees, because at that rate demand for foreign currency and supply for foreign currency becomes equal, and that is why this is known as the equilibrium rate of exchange, which we can easily arrive by the interaction between demand and supply. Now we will understand this with the help of a diagram. In this diagram you can see that on x-axis there is demand and supply of foreign currency, and on y-axis there is exchange rate. D is the demand curve, S is the supply curve, and point Q shows the equilibrium rate of exchange when demand curve and supply curve intersect each other, and at that point the equilibrium rate of exchange will be determined. યુ કેન સી હવે જે ટેબલ છે ને એની ઉપરથી તમે બધી વેલ્યુઝ મૂકો ને, પહેલાં ડિમાન્ડ કહું ડ્રો કરી લેવાનો અને પછી સપ્લાય કહું. એટલે પહેલાં એક્સચેન્જ રેટ છે એ 10 છે ત્યારે ડિમાન્ડ કેટલી છે 500, દેન 20 થયો તો 400, 30 થયો તો 300, 40 થઈ ગયો તો 200 અને 10 છે ત્યારે 100. તો સેમ વે સપ્લાયના પણ ફિગર્સ મૂકી અને તમે આવી રીતે
ડિમાન્ડ કર્વ અને સપ્લાય કર્વ ડ્રો કરી અને ક્યુ પોઈન્ટ ઉપર બે ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે, and at that time our equilibrium rate of exchange, that is $1 is equals to 30 rupees, will be determined. So it is about the demand and supply theory of exchange rate. So modern theory of exchange rate, as we have just discussed, is known as the demand and supply theory of exchange rate, and it is also known as the balance of payments theory of exchange rate, because demand for foreign currency arises from the debit items in the balance of payments, and supply of foreign currency arises from the credit items of the balance of payments. If you remember the structure of balance of payments, એમાં ડેબિટ આઇટમ્સ અને ક્રેડિટ આઇટમ્સ એ શું બતાવતું હતું કે ક્યારે ક્યારે તમે એક્સપોર્ટ કરો છો અને ક્યારે ક્યારે તમે ઇમ્પોર્ટ્સ કરો છો, તો એના બેઝડ ઉપર જ આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે એ ડિટરમાઇન કરીએ છીએ. એન્ડ at the equilibrium rate of exchange, balance of payments will also be in equilibrium, because total debits will be equal to the total credits in the balance of payments. એટલે જેટલું ડેબિટ થયું છે ને એની સામે એટલું જ ક્રેડિટ થાય છે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં, એન્ડ દેટ ઇઝ વાય આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે એ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં પણ ઇક્વિલિબ્રિયમ મેન્ટેન કરશે. નાઉ moreover to that, when any country has a deficit in the balance of payment, demand for foreign currency will be greater than the supply of foreign currency. ડેફિસિટ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં ક્યારે આવે છે? જ્યારે તમે ઇમ્પોર્ટ વધારે કરો અને એક્સપોર્ટ ઓછું કરો. તમે ઇમ્પોર્ટ કરો એટલે ફોરેન કરન્સીની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય. ઇટ મીન્સ ડેફિસિટ આવશે ત્યારે શું થશે? ડિમાન્ડ ફોર ફોરેન કરન્સી ઇઝ ગ્રેટર બિકોઝ ઓફ ગ્રેટર ઇમ્પોર્ટ્સ, એન્ડ સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી વિલ બી લો બિકોઝ ઓફ ધ લેસ એક્સપોર્ટ ઇન ધ માર્કેટ. સો પ્રાઇઝ ઓફ ફોરેન કરન્સી વિલ રાઇઝ, એટલે ફોરેન કરન્સીની ડિમાન્ડ વધારે છે બિકોઝ ઓફ હાઈ ઇમ્પોર્ટ્સ, એટલે ફોરેન કરન્સીની પ્રાઇસ પણ હાઈ હશે, એની પ્રાઇસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ડ ઇફ દેર ઇઝ સરપ્લસ ઇન ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ, સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી વિલ બી ગ્રેટર, બિકોઝ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં જો સપ્લાય સરપ્લસ હોય તો એનો મતલબ શું થાય? એક્સપોર્ટ ઇઝ ગ્રેટર દેન ઇમ્પોર્ટ, અને એક્સપોર્ટ તમે વધારે કરો તો ફોરેન કરન્સીનું સપ્લાય છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય પ્રાઇઝ ઓફ ધ ફોરેન કરન્સી વિલ બી લો. નાઉ અવર નેક્સ્ટ ટોપિક, એટલે આ જ થિયરીમાં એક ઇવેલ્યુએશન ઓફ ધ થિયરી છે. ઇટ મીન્સ આ જે ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય થિયરી ઓફ એક્સચેન્જ રેટ છે ને એને ઇવેલ્યુએટ કરી છે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધ થિયરી ઓફ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય of exchange rate is in accordance with the general theory of value, which concludes that price of anything in the market is determined by the interaction between the forces of demand and supply. Yes, જનરલ થિયરી ઓફ વેલ્યુમાં પણ આપણે કેવી રીતે થાય છે કે કોઈ પણ કોમોડિટીની જે પ્રાઇસ છે એ માર્કેટમાં એની ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના બેઝડ ઉપર ડિટરમાઇન થતી હોય છે. તો સેમ વે એક્સચેન્જ રેટ છે એ અહીંયા ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી છે એના ઇન્ટરેક્શનના બેઝડ ઉપર ડિટરમાઇન થાય છે. મોડર્ન થિયરી ઇઝ એન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અપોન ધ પરચેસિંગ પાવર પેરિટી થિયરી. આ જે મોડર્ન થિયરી ઓફ એક્સચેન્જ રેટ છે, ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય થિયરી, એ પરચેસિંગ પાવર પેરિટી થિયરીમાં એક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે. એ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ શું કામ છે? બિકોઝ ઇટ કન્સિડર્સ ઓલ ધ આઇટમ્સ ઓફ ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ ઓફ અ કન્ટ્રી વિચ અફેક્ટ્સ ધ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી ઇન ધ માર્કેટ. મોડર્ન થિયરી છે ને એ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટની જેટલી પણ આઇટમ્સ છે કે જે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય જે છે ફોરેન કરન્સીની એને અફેક્ટ કરે છે, એ બધી જ આઇટમ્સ છે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટની એ કન્સિડર થાય છે. ખાલી પરચેસિંગ પાવરના બેઝડ ઉપર છે એ એક્સચેન્જ રેટ ડિટરમાઇન નથી થતો. ઇફ યુ રિમેમ્બર, પરચેસિંગ પાવર પેરિટી થિયરીમાં ધ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ determines on the basis of the respective purchasing power of the currencies of the two countries. But here in this theory we are considering all the items of the balance of payment which affects the demand and supply of foreign currency in the market. And modern theory is based on certain unrealistic assumptions. So there are certain limitations of this theory also. The first assumption is that
there is perfect competition in the foreign exchange market and the government does not interfere with the working of the foreign exchange market. પહેલું અઝમ્પશન આ થિયરીમાં એ કરીએ છીએ આપણે કે માર્કેટમાં છે ને ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે અને ગવર્મેન્ટ આ જે એક્સચેન્જ રેટ છે જે ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટનું વર્કિંગ છે ને એમાં કોઈ પણ જાતનું ઇન્ટરફિયરન્સ કરતી નથી. બટ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. એક તો પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ન હોય અને બીજું એવું ક્યારેય પોસિબલ ન હોય કે કોઈ પણ કન્ટ્રીની ગવર્મેન્ટ છે એ ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટમાં ઇન્ટરફિયર ન કરે, બિકોઝ ગવર્મેન્ટ હેઝ ટુ ઇન્ટરફિયર in the foreign exchange market to maintain balance in the economy, right? So this assumption is unrealistic. The second assumption is that in this dynamic world, demand curve and supply curve both are continuously changing their position. The reason is that capital movements and speculative activities are there. ડિમાન્ડ કહો અને સપ્લાય કહો છે ને ક્યારે સ્ટેટિક ન હોય. આ ડાયનામિક વર્લ્ડ છે, ડાયનામિક ઇકોનોમિક છે અને ધેટ ઇઝ વાય ડિમાન્ડ કહો અને સપ્લાય કહો છે ને એ પોતાની પોઝિશન છે એ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ કરશે. બિકોઝ કોઈ પણ કન્ટ્રી છે તેમાં સ્પેક્યુલેટિવ એક્ટિવિટીઝ થતી હોય છે, કેપિટલ મૂવમેન્ટ્સ થતી હોય છે, તો એના લીધે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય કહમાં ચેન્જ આવી શકે. એન્ડ સો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ એટ એની ટાઈમ in reality. The third assumption is that the theory is indeterminate. આ એની થર્ડ લિમિટેશન છે કે આ થિયરી છે ને એ ઇનડિટર્મિનેટ છે, બિકોઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ થિયરી બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ ડિટરમાઇન ધ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ. શું કામ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ ડિટરમાઇન કરશે? બિકોઝ આ ડિમાન્ડ અને સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી છે ને એ ટોટલી ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. અને કઈ કઈ કોમોડિટી ઇમ્પોર્ટ થશે અને સામે કેટલું એક્સપોર્ટ થશે એ બધું તો આપણે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટમાં આપણે રેકોર્ડ કરીએ જ છીએ. સો ધીસ થિયરી ઇઝ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ્સ. એટલે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટને લીધે જ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે એ ડિટરમાઇન થાય છે. બટ ઇનફેક્ટ balance of payments itself is highly influenced by the exchange rate, because exchange rate થી balance of payment influence થશે. બિકોઝ કેટલું ઇમ્પોર્ટ અને એક્સપોર્ટ થશે ને ઘણીવાર રેટ ઓફ એક્સચેન્જ ઉપર ડિપેન્ડ કરતું હોય છે કે જો રેટ ઓફ એક્સચેન્જ ફેવરેબલ હોય ને તો એની સામે ઇમ્પોર્ટ ઇન્ક્રીઝ થશે કે એક્સપોર્ટ ડિક્રીઝ થશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ કે બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ છે એ એક્સચેન્જ રેટ ડિટરમાઇન કરે છે કે એક્સચેન્જ રેટ છે એ બેલેન્સ of payment ને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. So what determines what is not fixed in this theory, and that is why these are certain limitations of the theory of demand and supply of exchange rate. So I hope now we are clear with the theory of demand and supply of exchange rate. According to this theory, the rate of exchange or the equilibrium rate of exchange is determined by the forces of demand and supply of foreign currencies in the market. Now, our next topic is factors affecting exchange rate. There are mainly 6 factors which affects the rate of exchange. The market rate of exchange are influenced by different factors, that are factors affecting demand and supply of foreign currency. Because foreign currency ની ડિમાન્ડ અને સપ્લાય ઇન્ફ્લુઅન્સ થશે ને તો રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે એ પણ ચેન્જ થશે. તો આવા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જે ફોરેન કરન્સીની ડિમાન્ડ અને સપ્લાયને અફેક્ટ કરે છે એનું આ લિસ્ટ છે. લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન. ધ ફર્સ્ટ ફેક્ટર ઇઝ ટ્રેડ ટ્રાન્ઝેક્શન. યસ, change in the relationship between total imports and exports, that is the value of imports and exports, will definitely bring changes in the exchange rate. If import is greater than the export, demand for foreign currency will increase than supply of foreign currency, and that is why price of foreign currency will increase. જો ઇમ્પોર્ટ છે એ એક્સપોર્ટ કરતાં વધારે હોય તો એનો મતલબ શું થયો કે ફોરેન કરન્સીની ડિમાન્ડ વધી ગઈ છે, એનો મતલબ એક્સચેન્જ રેટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. એન્ડ
If export is greater than import, at that time supply of foreign currency will more than the demand of foreign currency, and that is why the rate of exchange will reduce, because foreign currency ની price છે એ decrease થશે. આ ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના જે કોઈ પણ કોમોડિટીના રૂલ્સ છે ને કે પ્રાઇસ છે એ કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ થાય, કે જો ડિમાન્ડ વધારે હોય અને સપ્લાય ઓછી હોય તો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય, અને જો સપ્લાય વધારે હોય અને ડિમાન્ડ ઓછી હોય તો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય. સેમ લોજિક અહીંયા અપ્લાય થશે. જો ફોરેન કરન્સીની ડિમાન્ડ વધારે છે, દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટ વધારે છે, અને એક્સપોર્ટ ઓછું છે, તો પ્રાઇસ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને એક્સચેન્જ રેટ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. અને જો ફોરેન કરન્સીની એક્સપોર્ટ વધારે છે અને ઇમ્પોર્ટ ઓછું છે, ઇટ મીન્સ સપ્લાય ઇઝ ગ્રેટર દેન ધ ડિમાન્ડ, એટ દેટ ટાઈમ prices will be low and exchange rate will also decrease. The second point is capital transaction. Yes, capital transactions means what? Movements of capital from one country to another country in the form of short term and long term loans and investments. દરેક કન્ટ્રી એકબીજા કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી હોય છે, લોન્સ પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે. ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ બોથ શોર્ટ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, long term investment, short term loans and long term loans. Now if exports of capital from India due to loans and investment in foreign country will increase the demand for foreign currency, and that is why exchange rate will increase. આપણી કન્ટ્રીમાંથી વધારે ને વધારે એક્સપોર્ટ થાય છે કેપિટલ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, એટલે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ લોન્સ પ્રોવાઈડ થાય છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થાય છે ફોરેન કન્ટ્રીમાં. તો એનાથી શું થશે કે ડિમાન્ડ ઓફ ફોરેન કરન્સી છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે, બિકોઝ આપણે ફોરેન કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ તો એની જ કરન્સીમાં કરીએ ને, તો એને લીધે શું થશે કે એક્સચેન્જ રેટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. બટ ઓન ધ અધર હેન્ડ, import of capital due to foreigners lending and investment in India, it means આપણી કન્ટ્રીમાં ફોરેનર્સ છે એ વધારે ને વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે અને મની લેન્ડ કરે છે. એટ ધેટ ટાઈમ સપ્લાય ઓફ ફોરેન કરન્સી ઇન ઇન્ડિયા વિલ ઇન્ક્રીઝ, એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય એક્સચેન્જ રેટ વિલ ડિક્રીઝ, બિકોઝ ફોરેનમાંથી આપણી કરન્સીમાં જ્યારે મનીનું સપ્લાય વધી જાય તો સામે જે એક્સચેન્જ રેટ છે એ decrease થઈ જશે. The third point is speculative transactions. Yes, speculative transaction also causes fluctuation in the rate of exchange. For example, if speculators expect price of American dollars to go up in the terms of Indian rupees. આ જે સ્પેક્યુલેટર્સ હોય છે ને, આમ તો એને સટ્ટો કહેવાય, પણ આપણે અહીંયા એવું કહીએ બિઝનેસના ફોર્મમાં લઈએ કે જો આ સ્પેક્યુલેટર્સ એવું એક્સપેક્ટ કરતા હોય છે કે ડોલર્સ છે ને એની પ્રાઇસ છે એ ઇન્ડિયન રૂપીઝના ટર્મ્સમાં છે એ ઇન્ક્રીઝ થવાની છે, તો એ લોકો શું કરશે, ડોલર વધારે ને વધારે પરચેઝ કરી લેશે અને રૂપીઝ છે એને સેલ કરી દેશે ઇન ધ ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટ. એન્ડ if dollar will appreciate and rupees will depreciate, in fact the speculator tend to take a very short view and reinforce price movements in destabilized manners. એટલે આ સ્પેક્યુલેટર શું કરે છે કે એના એક્સપેક્ટેશનના બેઝડ ઉપર આ જે મૂવમેન્ટ્સ છે ને પ્રાઇસની એને રીઇન્ફોર્સ કરે છે. એ લોકો એવું અઝ્યુમ કરતા હોય કે અમેરિકન ડોલરના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે તો અત્યારે શું કરશે, રૂપીઝને સેલ કરી અને ઓછા પ્રાઇસમાં ડોલર્સને પરચેઝ કરી લેશે એક્સચેન્જ માર્કેટમાં. પછી શું કરે કે જ્યારે ડોલર્સની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય ને ત્યારે ડોલર્સ છે એ માર્કેટમાં સેલ કરે, સો દેટ દે કેન અર્ન મોર. એટલે આવા બધા સ્પેક્યુલેટિવ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એને લીધે પણ એક્સચેન્જ રેટ છે એ અપ ઓર ડાઉન છે એમાં આવતા હોય છે, ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવતા હોય છે. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ fourth point is structural changes. Yes, structural changes mean what? Changes in the cost structure, innovations which results in the new techniques and new products. ઇકોનોમીમાં છે ને જ્યારે જ્યારે કંઈક નવું ઇન્વેન્ટ થાય ઓર જે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ્સ છે એમાં નવા મોડિફિકેશન્સ આવે કે જે કોસ્ટ સ્ટ્રક્ચર છે એમાં ચેન્જીસ આવે, એટ દેટ ટાઈમ ઇટ વિલ મેક ચેન્જીસ ઇન ધ પ્રોડક્શન ઓલ્સો. નવી પ્રોડક્ટ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે, નવી ટેકનિકથી પ્રોડક્શન થશે, એન્ડ ધીસ ચેન્જીસ અફેક્ટ ધ પેટર્ન ઓફ comparative cost advantage amongst the countries of the world.
જો આપણી કન્ટ્રીમાં કોઈ નવી ટેકનિક આવે, નવી ટેકનોલોજી આવે, તો એના લીધે શું થશે કે બીજી કન્ટ્રી કરતાં સેમ પ્રોડક્ટ આપણે ઓછી પ્રાઇઝમાં, ઓછી કોસ્ટમાં મેન્યુફેક્ચર કરી શકીએ. તો એને લીધે શું થયું કે આખા વર્લ્ડમાં આજે કોસ્ટના સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જ આવ્યો, તો એક્સચેન્જ રેટ પણ અફેક્ટ થશે. If a country is less progressive as compared to the other country, that is its competitors, consumer will the demand for the consumer will shift away from the home product to the imported goods. આપણે શું કરીએ છીએ કે ફોરેનની પ્રોડક્ટ શું કામ ડિમાન્ડ કરી છે? મેં તમને કોસ્મેટિક્સનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે આપણે બધી જે ફોરેન બ્રાન્ડ્સ છે, મેબેલિન છે, લેક્મે છે, લોરિયલ છે, શું કામ યુઝ કરીએ છીએ? બિકોઝ ત્યાંની ક્વોલિટી આપણે એવું ફીલ કરીએ છીએ કે આપણા કરતાં વધારે સારી છે. તો એવો કોઈ નવી ટેકનોલોજી આવે, એવા કોઈ સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ આવે, તો એને લીધે ઇમ્પોર્ટ્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ છે એની ડિમાન્ડ છે એ વધી જશે, એન્ડ અલ્ટિમેટલી there will be depreciation of the currency in the exchange rate. આપણી કન્ટ્રીની ડિમાન્ડ છે એ ડિક્રીઝ થઈ જશે, એન્ડ સિમિલરલી ચેન્જીસ like oil price hike and development of oil substitutes will also cause major changes in the exchange rate. Yes, oil price છે એમાં કોઈ ઇન્ક્રીઝ થાય, ઓર ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ઓઇલ સબસ્ટિટ્યૂટ્સ છે, ઓઇલના કોઈ નવા સબસ્ટિટ્યૂટ્સ આવે તો એને લીધે પણ એક્સચેન્જ રેટ છે એમાં ચેન્જીસ છે એ આવતા હોય છે. એટલે આવા કોઈ પણ સ્ટ્રક્ચરલ ચેન્જીસ આવે, કોસ્ટ છે, નવા ઇનોવેશન છે, ઇન્વેન્શન્સ છે, ટેકનોલોજી છે, તો એને લીધે પણ એક્સચેન્જ રેટ છે એ અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ થતા હોય છે, ઓર એમાં ફ્લક્ચ્યુએશન છે એ આવતા હોય છે. ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ ડિફરન્સીસ ઇન રેટ્સ ઓફ ઇન્ફ્લેશન. યસ, if rate of inflation in India is higher than in the other countries, India's export will fall and import will increase, and that is why external value of rupees, that is the exchange rate, will fall in the same manner as its internal value. આપણી કન્ટ્રીમાં ઇન્ફ્લેશન હોય એનો મતલબ શું થયો? પ્રાઇઝીસ આર હાઈ. જો દરેક કોમોડિટીના પ્રાઇસ હાઈ હોય તો એક્સપોર્ટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય? ડેફિનેટલી ડિક્રીઝ થાય, કારણ કે બીજી કન્ટ્રી છે એ આપણી કન્ટ્રીમાંથી હાઈ પ્રાઇસ ઉપર ગુડ્સ છે એ ઇમ્પોર્ટ નહીં કરે. સો વોટ વિલ હેપન ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ફ્લેશન? export will be low, and because of the increase in the income or increase in the purchasing power of the people during the time of inflation, imports will be high. ઇન્ફ્લેશનના ટાઈમમાં છે ને લોકોની ઇન્કમ, જે પર્ચેસિંગ પાવર છે ને એ ઇન્ક્રીઝ થાય છે બિકોઝ ઓફ મોર મની સપ્લાય ઇન ધ માર્કેટ. એટલે આપણે વધારે ને વધારે ઇમ્પોર્ટેડ ગુડ્સ છે એની ડિમાન્ડ કરીએ છીએ, તો એને લીધે આપણી કરન્સી છે એની વેલ્યુ છે એ ડાઉન થાય છે. સો because of the rates of inflation, there will be also fluctuation in the rate of exchange. ઇન્ફ્લેશન વધારે હશે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં તો એની કરન્સીની વેલ્યુ છે એટલી ડાઉન થશે because of the low demand in the foreign market. The last point is political condition. Yes, પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી હશે ને કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં તો એનું જે એક્સચેન્જ રેટ છે ને એ સ્ટેબલ હશે. પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી ઇન ધ કન્ટ્રી મેન્ટેન્સ ધ એક્સચેન્જ રેટ હાઈ. એનું રીઝન છે ફોરેન કેપિટલ છે એ વધારે અટ્રેક્ટ થાય છે ટુ ધ કન્ટ્રી વેર પોલિટિકલ કન્ડિશન્સ આર સ્ટેબલ. જો આપણી કન્ટ્રીમાં છે ને બહુ બધા પોલિટિકલ રૂલ્સ અને જો કોઈ પણ પોલિટિકલ પાર્ટીઝ ચેન્જ થાય ને તો એની સાથે પોતાની પોલિસીઝ આવે, પોતાના રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ આવે. તો જો આ જ સ્ટેબિલિટી મેન્ટેન થાય ને તો એનો મતલબ એમ કે ફોરેન કન્ટ્રી છે, ફોરેનના લોકો છે એ એનો આપણી કરન્સીમાં ટ્રસ્ટ છે ને એ ઇન્ક્રીઝ થશે, એટલે વધારે ને વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થશે. એન્ડ કન્વર્સલી પોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી કોઝિસ panic flight of capital from the country resulting in depreciation of its currency. પણ જો આપણી કન્ટ્રીમાં જો પોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી હશે તો લોકોનો જે ટ્રસ્ટ છે ને આપણી કરન્સીમાં નહીં રહે અને આપણી જ કન્ટ્રીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાને બદલે આપણી કન્ટ્રીમાંથી કેપિટલ છે એ બધી બીજી કન્ટ્રીમાં શિફ્ટ થઈ જશે. એટલે આ જે કેપિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, flight of capital from one country to another country will also make changes in the rate of exchange. So for maintaining a high exchange rate of currency of any country, political stability is
રિક્વાયર્ડ. જેટલી વધારે ઇન્સ્ટેબિલિટી હશે ને એટલા જ રેટ ઓફ એક્સચેન્જ છે એમાં ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવશે. સો ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ એક્સચેન્જ રેટ. નાઉ from the next session I am going to start the different international bodies. First of all I am telling you કે હું આમાં મેઇન પોઈન્ટ્સ કવર કરી લઈશ. કીપ યોર બુક્સ વિથ યોર સેલ્ફ. હવે તમારી પાસે બુક આવી ગઈ છે તો તમે બુક પાસે રાખજો. હું 1 by 1 પોઈન્ટ્સ છે એ ડિસ્કસ કરીશ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ કે હું આખો આન્સર છે એ તમને આમાં હું ટાઈપ કરીશ, બટ હું મેઇન પોઈન્ટ્સ બધા કવર કરી લઈશ. એટલે જો સબ પોઈન્ટ્સ હશે તો એ બધા આપણે ડિસ્કસ કરશું. એટલે બુક તમારી સાથે રાખજો અને હું જે કહું એ સાંભળજો અને સાથે સાથે તમારી બુકમાં જોતા જજો તો એ બહુ ઇઝી થઈ જશે. બિકોઝ દરેક જે ચારે ચાર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ છે ને એના ફંક્શન્સ છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે, એસ્ટાબ્લિશ કયા યરમાં થયા હતા. સો હું તમને કહેતી જઈશ કેટલું તમારે હોમવર્કમાં જસ્ટ રીડ કરવાનું છે, બાકીનું આપણે ડિસ્કસ કરશું. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. સી યુ ઓલ ઇન ધ નેક્સ્ટ સેશન.